న్యూస్ ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగ పనుల్లో ప్రధానమైన టన్నల్ బోరింగ్ మిషన్ రెస్క్యూకి అడ్డుగా మారింది. ప్లాస్మా కట్టర్లతో మిషన్ను కట్ చేస్తున్నారు. అయితే టీబీఎం మిషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా పనిచేస్తుంది, టన్నెల్లో బోరింగ్ మిషన్ రెండో భాగంలో ప్రమాదం జరిగిందా అనే అంశాలపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి పాషా అందిస్తారు. ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగ పనుల్లో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి టన్నెల్ బోరింగ్ మిషన్ నమూనా మన దగ్గర ఉంది. ఈ బోరింగ్ మిషన్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఏ రకంగా దీన్ని తీసుకుని ముందుకెళ్తారో ఇక్కడ జయప్రకాష్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఇంజనీర్ ఉన్నారు. సాబ్ ये कैसा ऑपरेट होता एक बार बताइए साहब। ये हमारा कटर हेड है, इसमें हम 67 कटर्स लगाते हैं। जब हमारा कटर हेड रोटेट होता है तो इसके साथ में थ्रस्ट के साथ में हमारा कटर्स रोटेट होता है। फिर इसमें से जो भी मक आता है वो डाउन जाता है। डाउन के साइड से हमारे जो बकेट्स हैं, 12 बकेट्स हैं, ये बकेट से मटेरियल टॉप में आता है। मटेरियल टॉप में आने के बाद ये हमारा टीबीएम कन्वेयर है। ये टीबीएम कन्वेयर सेंटर में अप टू यहाँ तक है। यहाँ पे आता है मक यहाँ पे आने के बाद ये क्रॉस कन्वेयर पे गिरता है। क्रॉस कन्वेयर के बाद हमारा ये टनल कन्वेयर पे गिर के टनल कन्वेयर से हमारा इंक्लाइन कन्वेयर होते हुए स्टेकर पे आ जाता है। वहाँ से हम मक बाई जो है ट्रक से हम उसको लेबर कौन सा पार्ट तक आ सकते हैं? लेबर सर यहाँ के मशीन पे जैसे हमको कटर्स चेंज करने हैं तो हम कटर्स कहाँ रहते, लेबर्स कहाँ रहते? सर इंजीनियर्स मशीन पे कहीं भी ये पूरा मशीन पे जहाँ पे काम का रिक्वायरमेंट होता है सर वहाँ पे रहते हैं। जो एक्टिविटी चलती रहती है पूरे मशीन पे बोरिंग के टाइम में हमारा यहाँ से आगे नहीं रहता कोई ड्यूरिंग बोरिंग। इफ मेंटेनेंस अगर मेंटेनेंस चल रहा है तो अगर कटर चेंज हो रहा है तो कटर चेंजिंग वाला यहाँ पे आता है सर। साथ में बेल्डर आता है। कुछ सील्ड क्लीनिंग का काम चल रहा है तो इसके बॉटम में लेबर्स भी आते हैं। यहाँ पे रिंग बिल्डिंग का काम कर रहा है तो रिंग बिल्डर, ऑपरेटर और उसके साथ में हेल्पर्स भी यहाँ पे रहते हैं। मैकेनिकल हेल्पर्स रहते हैं, इंजीनियर भी यहाँ पे रहते हैं सर। ऑपरेट सबको मॉनिटर करते रहते हैं। ये हो गया सर ये मशीन का, ये हमारा कटर हेड है। ये हमारा जो है फॉरवर्ड शील्ड है, ये ग्रिपर शील्ड है, ग्रिपर शू है। ये मेन थ्रस्ट सिलेंडर से, ये ऑक्सिलरी थ्रस्ट सिलेंडर से इसका काम है सर यहाँ पे रिंग बिल्डिंग करने का और यहाँ पे है ये बोरिंग करने के लिए। अब एक्सीडेंट हुई सब प्लेस ये बता रहे हैं सर। एक्सीडेंट यहाँ पे जैसे हमारा ये रिंग बिल्डिंग एरिया है ये जहाँ पे सेगमेंट्स नीचे दिख रहा है यहाँ पे ये इस एरिया में एक्सीडेंट हुआ ऐसा मतलब जो फर्स्ट इम्पैक्ट हुआ तो इसके लिए यहाँ पे हमको पता चला कि इस एरिया में आदमी गए थे, काम कर रहे थे इस आगे वाले एरिया, और दूसरे आदमी जो थे वो बाकी दूसरे एक्टिविटी जो हमारी पीछे से जो भी सर्विसेज चलती हैं उसमें सब एंगेजमेंट थे। ओके, अब बोरिंग मिशन कटिंग हो रहा ना, कहाँ तक हुआ? ये पूरा कट करना पड़ेगा ना? वो पीछे से अभी हम ये जो मशीन है ये हमारा जीरो एंट्री है। हम इसके टॉप में सर्च कर रहे हैं सर। टॉप से यहाँ तक पहुँच के सर्च कर रहे हैं। इस एरिया में सर्चिंग चल रहा है सर। बिहाइंड भी सर्चिंग चल रहा है। तो अभी हम इस एरिया के आसपास में सर्चिंग कर रहे हैं। यहाँ से 20 मीटर 10 मीटर के आसपास में सर्चिंग कर रहे हैं सर। ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. వీళ్ళు టన్నెల్ బోరింగ్ మిషన్కి సంబంధించినటువంటి నిపుణులు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ డ్రిల్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళిపోతుంది. ఇది కంప్లీట్గా హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇందులో 19 సిలిండర్లు ఉంటాయి. ఈ హైడ్రాలిక్ మిషన్ తోటి ఇది ముందుకు వెనక్కి కొనసాగుతూ ప్రాసెస్ కొనసాగిస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేటువంటి వేస్టేజ్ అంతా కూడా లోపల ఒక కన్వేయర్ బెల్ట్ ఉంటుంది. ఆ కన్వేయర్ బెల్ట్ ద్వారా రెండో భాగం నుంచి మూడో భాగానికి బెల్ట్ పై డైవర్ట్ అయ్యి ఆ వేస్టేజ్ అంతా కూడా బయటకు వస్తుందని చెప్తున్నారు. ఇక ఎక్కడైతే మనం చూపిస్తున్నామో ఈ మార్క్ వద్దే ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పేసి వాళ్ళు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇక్కడే ఈ డ్రిల్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ గా ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి బేస్మెంట్స్ ఫిక్స్ చేస్తారు, రింగ్స్ ఫిట్ చేస్తారు. ఇక్కడే కార్మికులు పనిచేస్తున్నటువంటి క్రమంలో ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడే వెతికితే కంప్లీట్ గా వారికి సంబంధించినటువంటి మృతదేహాలు కూడా దొరికే అవకాశం లేకపోలేదు. అయితే ప్రధానమైనటువంటి పార్ట్ గా రెండో పార్ట్ ని చెప్తున్నారు. మొదటి పార్ట్ డ్రిల్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతుంది. రెండో పార్ట్ లో మాత్రం దానికి సంబంధించినటువంటి బేస్మెంట్స్, రింగ్స్ ఫిట్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కొనసాగుతుంది. ఇందులో మధ్య నుంచి ఒక కన్వేయర్ బెల్ట్ ఉంటుంది. ఈ బెల్ట్ ద్వారానే లోపల ఉన్నటువంటి మడ్ అంతా కూడా బయటికి వస్తుంది. ఆ
రెండవ పార్ట్ నుంచి మూడవ పార్ట్కి వచ్చిన తర్వాత కన్వేయర్ బెల్ట్స్ తో పాటు ఆక్సిజన్ పైప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఈ ప్రాంతంలోనే ఈ కన్వేయర్ బెల్ట్ మనం ఎక్కడైతే చూస్తున్నామో ఇది కన్వేయర్ బెల్ట్ గా చెప్పొచ్చు. అయితే దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసేటువంటి ప్రక్రియ, దాంతో పాటు ఆక్సిజన్ పైపులు ఎక్స్టెండ్ చేసే ప్రక్రియ, తర్వాత ఇతర సామాగ్రి కట్టర్స్ కానివ్వండి, తర్వాత సిలిండర్స్ కానివ్వండి, దానికి సంబంధించినటువంటి ఇతరత్ర సామాగ్రి అంతా కూడా థర్డ్ పాయింట్ లో ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడి నుంచి వేస్టేజ్ అంతా మడ్ అంతా కూడా బయటకు వస్తుంది. అయితే ప్రస్తుతము ఈ టన్నెల్ బోరింగ్ మిషన్ లో ఈ ప్రాంతంలో ప్లాస్మా కట్టర్లతో కట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే ఈ మధ్య ప్రాంతము పెద్దగా డ్యామేజ్ కాలేదని చెప్పేసి వారు ఒక అంచనాకు వస్తున్నారు. చివరి భాగంగా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని కట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని చెప్తున్నారు. అయితే 1600 టన్నుల బరువు ఉన్నటువంటి ఈ టన్నెల్ బోరింగ్ మిషన్ 140 మీటర్ల పొడుగు ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ఈ ప్రాంతాన్ని కట్ చేసే ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతుంది. ఈ ప్రాంతం కట్ అయిన తర్వాత ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి సెకండ్ పాయింట్కి వస్తే తప్ప లోపల 8 మందికి సంబంధించినటువంటి ఆచూకీ తెలిసే అవకాశం లేదు. అప్పటి వరకు వేచి చూడాల్సిందే అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ప్రధానంగా ఫస్ట్ పార్ట్ కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రెండో పార్ట్ కూడా కంప్లీట్ గా కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక రెండో పార్ట్ నుంచి మూడో ఎక్కడైతే రింగ్స్ ఫిట్ చేసేటువంటి ప్లేస్ ఉందో ఆ ప్రాంతంలోనే ప్రమాదం జరిగింది. సో ఆ ప్రాంతంలో వెతికితే తప్ప మృతదేహాలు దొరికే అవకాశం లేదు. అయితే టన్నెల్ బోరింగ్ మిషన్ కి సంబంధించినటువంటి పనితీరు ఈ మాదిరిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మొదటి భాగము వెనక నుంచి మూడవ భాగాన్ని కట్ చేసి రెండవ భాగానికి వెళ్తే తప్ప మృతదేహాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం లేదు అని మనం స్పష్టంగా చెప్పొచ్చు.